So I have already told you that the surgeons divided these the lymphatics of the head neck into, in the Roman letter, level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6 and level 7. Level 1 means minimum involvement, prognosis is good. Survival rate of the patient, cancer patient, is good. Level 2, prognosis is slightly compromised. Level 3, the prognosis is going to be worse. 4, 5, 6, gradually the prognosis becomes very grave. Prognosis is bad in this way. So level 1 means submental lymph nodes. If only suppose there is a cancer in the tongue or the lower lip, only the submental lymph nodes are involved, not the other lymph nodes. We call level 1 involvement. Prognosis is good. If submandibular lymph gland is also involved, or there is no submental but submandibular gland is involved, we call it level 2. If jugulo-digastric lymph node is involved, we call level 3. If the jugulo-omohyoid, lower deep cervical nodes involved, level 4. If the posterior group lymph nodes are involved, level 5, including the supraclavicular group. And if the anterior group, anterior jugular group is involved, we call it level 6, prognosis is very bad. So in this way, surgeons classify the lymph nodes. They just see whether which group is involved and the treatment is varied accordingly. Next. So if there is an extensive, next. না এগিয়ে যাও। হ্যাঁ আচ্ছা আগে ব্যাক করো। And I have all told you, this is the Virchow gland, left supraclavicular gland, mainly from the left, mainly from the gastric carcinoma, but maybe from the left side testis and other organ also, cancer. So it is known as the Virchow gland. This is the Virchow. So you must be very cautious. If you suspect a carcinoma, very emaciated patient, history of distress, dyspepsia, like a gastric ulcer, gastritis syndrome, you must feel this gland, whether it is a gastric carcinoma or not, or if you must feel the testis, if it is a male, whether it may be a testicular carcinoma or not. So it is the importance of the Virchow gland. Next. This is the jugulo-digastric lymph node involvement. Next. This is the posterior auricular group or mastoid group. Lymph nodes are enlarged. But it might not be cancer. It may be a simple infection in the scalp or the ear. সব সময় যে lymph node enlargement হলে ক্যান্সার হবে তা নয় কিন্তু। Simple inflammation, infection may lead to enlargement, and it is a common enlargement of the lymph node. সব সময় lymph node enlarged মানে ক্যান্সার হয়েছে বলে দেবে না, আগে দেখবে ইনফেকশন আছে কিনা, ইনফ্লামেশন আছে কিনা, তারপরে ভাববে। নেক্সট। এরপরে হচ্ছে suppose there is an extensive lymph node involvement in a very bad patient, bad luck patient, extensive, all the lymph nodes are involved in a cancer lip, lower lip cancer, tongue, etc. What to do? You have to remove all the lymph nodes.
and we do modified, we do radical neck dissection. We remove all the lymph nodes from the, try to remove all the lymph nodes from the neck. We call it radical lymph node dissection of the neck, but radical neck dissection. Ki kora hoy? From this side paravertebral muscle থেকে anterior border of the trapezoid সমস্ত lymph node remove করা হয়। কি কি structure? কিন্তু while removing these lymph nodes, there is a chance of danger of removing other structures, important structure also. So that the surgeon must be very cautious not to remove the following structures. Number one, carotid artery. Number two, marginal mandibular vein, a nerve, branch of the facial nerve, marginal mandibular nerve. Because if you cut this, and it is very common to cut this marginal mandibular nerve while you dissect the submandibular lymph node, because it passes just superficial to the submandibular lymph node. And if you cut it, the lower lip will be paralyzed. The food will be dribbled in this fashion. So you must not be very cautious not to sacrifice marginal mandibular nerve, not to sacrifice the vagus nerve, not to sacrifice the accessory nerve, not to sacrifice the cervical sympathetics. So these are the important structures you must preserve, not to damage. What you can damage? You can excise and remove the internal jugular vein, because there are enough venous channel, the blood can be returned to the heart from the head neck without internal jugular vein. So internal jugular vein can be removed. Sternocleidomastoid can be removed. So this must be remembered for MCQ. What structures do you preserve during সেটা লিখে রাখবে। Carotid artery, এখানে অপশন দেবে কি internal jugular vein, হবে না। All the structures must be preserved except দিল carotid artery, hypoglossal nerve, internal jugular vein, cervical sympathetic. Answer of a internal jugular vein, সেটা ইচ্ছে করলে আমরা বাদ দিয়ে দিতে পারি, সুতরাং সেটা খেয়াল রাখতে হবে। আরেকটা করা হয়, নেক্সট এই দেখো এক্সটেন্সিভ রিমুভাল অফ লিম্ফ নোড করা হয়েছে, কোনো লিম্ফ নোডই আর নেই, সমস্ত রিমুভ করে দেওয়া হয়েছে। নেক্সট আরেকটা করা হয় modified radical neck dissection. আরেকটা না, can be sacrificed, try to preserve, but if it is not possible, we can sacrifice the spinal accessory nerve. We try to preserve the spinal accessory nerve, but if it is not possible, we can sacrifice it. অনেক সময় কিছু নেক ডিসেকশনে আমরা স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি নার্ভ রাখার চেষ্টা করি, ইন্টারনাল জুগুলার ভেন রাখার চেষ্টা করি, তখন তাকে আমরা বলবো মডিফাইড নেক ডিসেকশন, মডিফাইড নেক ডিসেকশন। নেক্সট, তাহলে আজকে লিম্ফ্যাটিক্স অফ দ্য হেড নেক হয়ে গেল। নেক্সট যেটাই যাচ্ছি, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অনেকবার পরীক্ষায় এসেছে, টেম্পোরো ম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট। সো টেম্পোরো ম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট আমি কিভাবে পড়াই আগেও বলেছি। টাইপ অফ জয়েন্ট, bone forming the joint, ligaments, muscles, ligaments of the joint, relations of the joint, movement of the joint, nerve supply, applied. এইভাবে সবকটা জয়েন্ট পড়তে হয়। তাহলে টাইপ অফ দ্য জয়েন্ট, it is a peculiar joint. Actually there are two temporomandibular joint, right and left, but actually these are bilateral component of a single joint. কেন? কারণ রাইট টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট মুভ করবে, লেফট মুভ করবে না, এটা হতে পারে না। If right temporal joint moves, left also moves. If left moves, right also moves. And mandible is a single bone. So
Both are correct. If you say there are two temporomandibular joint, right and left, correct. If you say it is the bilateral component of a single temporomandibular joint, they are correct. তোমাকে যদি বলবে কেন explain করো, sir they are bilaterally of a single joint because they move in unison. একসাথে মুভ করে, সুতরাং আমরা এটাকে সিঙ্গেল জয়েন্ট বলতে পারি। ক্রেনিয়ামটা ফিক্সড, ক্রেনিয়াম ফিক্সড, ম্যান্ডিবল 1, সো ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি সিঙ্গেল জয়েন্ট bilateral components আমরা বলতে পারি রাইট আপ লেফট আপ, কিন্তু আমরা ইউজুয়ালি বলি রাইট টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট, লেফট টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট। টাইপ অফ জয়েন্ট, গ্রস টাইপ হচ্ছে সাইনোভিয়াল, গ্রস টাইপ ইজ এ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট। কমপ্লেক্স জয়েন্ট, subtype complex. Why complex? Complex joint means when there is an meniscus and articular disc present within the joint will be a complex joint. For example, knee joint, it is a complex joint because menisci are there. The sternoclavicular joint is a complex joint because articular disc are there. Temporomandibular joint is a complex joint because it is a complex joint. Why complex? When any joint contains either a menisci or a articular disc, we call it a complex joint. These discs or menisci divide the joint into two compartments. Then we call it a complex joint. For example, knee joint, a complex joint, sternoclavicular joint, a complex joint, and temporomandibular joint is a complex joint. So it is a complex joint. Subtype, it is a condyloid variety of ellipsoid joint. Synovial joint er onekguli type ache, saddle joint, hinge joint, ellipsoid joint, and it is an ellipsoid joint. So these are the classification of the joint. Tale temporomandibular joint is a complex ellipsoid type of synovial joint. What are the bones forming the joint? Number 1, articular fossa of the temporal bone and articular tubercle, articular eminence. In one hand, above it is formed by the articular fossa, articular part of the mandibular fossa of the temporal bone and the articular eminence. Above and below by the head or condyle of the mandible, head of the mandible. So above is articular fossa and articular eminence of the temporal bone, and below is the condyle of the mandible, and in between there is an articular disc, complete articular disc. Next. So this is the cut picture. Look. So above it is the articular fossa and articular eminence, and below it is the head of the mandible, and this is the articular disc. This is the in between, this is the articular disc. So the temporomandibular joints are bilateral components of a single craniomandibular articulation, type synovial, subtype condylar or ellipsoid, condylar ellipsoid. Next. It is also complex joint. Articulating surface, upper articular surface is formed by the articular fossa of the temporal bone and articular eminence of the temporal bone, and lower articular surface is formed by the head of the mandible. Next, the peculiarity of the temporomandibular joint. All the many synovial, the maximum synovial joints, the articular surface is covered by a hyaline cartilage. Articular surface is covered by a hyaline cartilage. The glenoidal fossa covered by a hyaline cartilage, head of the humerus covered by a hyaline cartilage. But here the articular surfaces is covered by fibrocartilage. So it is a very important for MCQ. The articular fossa and the head of the mandible in recent state, in living condition, is covered by fibrocartilage, not by hyaline cartilage. এটা মনে রাখবে। এক্সেপশন গুলি মনে রাখতে হয় এমসিকিউ এর জন্য, যেগুলি এক্সেপশন। And the disc,
যেটা বলছিলাম ইন বিটুইন থাকে, ইট ইজ অলসো এ ফাইব্রো কার্টিলেজ। সো এখানে সবকিছু ফাইব্রো কার্টিলেজ, নট হায়ালিন কার্টিলেজ। নেক্সট, articular disc is a oval plate of hyaline cartilage, a fibro cartilage, and actually it is the vestigial remnant of a muscle, lateral pterygoid muscle. It is a vestigial remnant of a lateral pterygoid muscle. Articular disc is look like that. It is the articular fossa of the temporal bone. It is the mandibular condyle, right? And articular disc is look like that. A part of the articular disc comes out of the joint cavity. Eta hoche joint cavity, blue diye jeta, and attached to the neck. And we call it anterior extension part, anterior extension. Next, a thick part is there, we call anterior thick part. Then a intermediate part, then a posterior thick part, and the posterior part is divided into two lamella, upper lamella and lower lamella, and in between lamella there is a vein. Details দরকার নেই, আমি একটু জ্ঞান আছে আমি জানালাম, অত ডিটেলসে পড়ার দরকার নেই। শুধু জানবে, যদি কেউ খুব ভালো বলে তাকে জিজ্ঞেস করতে পারে যে অ্যান্টিরিয়ারে কি কি পার্ট আছে, অ্যান্টিরিয়ার এক্সটেনশন, অ্যান্টিরিয়ার থিক ব্যান্ড, ইন্টারমিডিয়েট পার্ট, posterior thick band, and bilamellar posterior part, lamellar part. In between the two lamella there is a plexus of veins present. ছেড়ে দাও, দরকার নেই। এবার হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে লিগামেন্টস অফ টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট। কি কি লিগামেন্ট? একটা তো সাইনোভিয়াল লিগামেন্ট, ক্যাপসুলার লিগামেন্ট থাকে। অল সাইনোভিয়াল জয়েন্টে একটা ক্যাপসুলার লিগামেন্ট থাকে কভারিং দ্য জয়েন্ট, ওটা দিয়ে বলার কিছু নেই। They are attached to the periphery of the articular fossa, squamotympanic fissure, and lower it is attached to the neck of the mandible. Important হচ্ছে lateral temporomandibular ligament. Lateral temporomandibular ligament. It is present here, just by the side of the lateral side of the joint. Next, this is the lateral temporomandibular ligament, attached to the neck of the mandible to the squamotympanic fissure. This is the lateral temporomandibular ligament, right? এর বেশি জানার দরকার নেই। নেক্সট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে দুটো লিগামেন্ট তোমাদের জানতে হবে সেটা হচ্ছে স্ফেনোম্যান্ডিবুলার লিগামেন্ট অ্যান্ড স্টাইলোম্যান্ডিবুলার লিগামেন্ট। কারণ এখান থেকে এমসিকিউ কোশ্চেন আসতে পারে, ওরাল কোশ্চেন আসতে পারে, এবং স্ফেনোম্যান্ডিবুলার লিগামেন্ট থেকে শর্ট নোটও আসতে পারে। স্ফেনোম্যান্ডিবুলার লিগামেন্ট তোমাদের ব্র্যাঙ্কিয়াল আর্চ পড়েছো। ইট ইজ দ্য ফাইব্রাস remnant of the Meckel's cartilage of the first branchial arch. কি ব্যাপার হলো, প্রত্যেকটা আর্চে আমরা জানি ফার্স্ট আর্চ, সেকেন্ড আর্চ, থার্ড আর্চ, ফোর্থ আর্চ, ফিফথ আর্চ এন্ড সিক্সথ আর্চ, পাঁচটা আর্চ রয়েছে। প্রত্যেকটা আর্চের একটা কার্টিলেজ কম্পোনেন্ট থাকে, মাসেল কম্পোনেন্ট থাকে, নার্ভ থাকে, আর্টারি থাকে। এই কার্টিলেজের কে কভার করে যে ফাইব্রাস শীথ, ফার্স্ট আর্চের যে কার্টিলেজ তাকে আমরা বলি মেকেলস কার্টিলেজ। ফার্স্ট আর্চের যে কার্টিলেজ কম্পোনেন্ট থাকে তাকে আমরা বলি মেকেলস কার্টিলেজ, এবং সেটার একটা কভারিং পেরিকন্ড্রিয়াম শীথ রয়েছে। সেইখান থেকেই ডেভেলপ করে স্ফেনোম্যান্ডিবুলার লিগামেন্ট অ্যান্ড অ্যান্টিরিয়র লিগামেন্ট অফ ম্যালিয়াস। সো প্রথম ইন্ট্রোডাকশন কি হবে যদি শর্ট নোট দেয়, স্ফেনোম্যান্ডিবুলার লিগামেন্ট ইজ এ ফাইব্রাস remnant of the Meckel's cartilage of the first branchial arch বা first pharyngeal arch. Attachment.
sphenomandibular. So it is attached to the next. It is attached to the spine of the sphenoid bone. তোমাদের দেখিয়েছিলাম spine of the sphenoid bone to the lingula of the mandible. এইখানে inferior foramen রয়েছে, mandibular foramen, তার উপরে একটা বনি প্রজেকশন থাকে, তাকে আমরা বলি লিঙ্গুলা। এই sphenomandibular ligament attached to the spine of the sphenoid bone to the lingula of the mandible. It is got a very important relation because spine of the sphenoid relation এ lateral, আমি পড়েছিলাম আগের ক্লাসে, laterally মানে একটা ব্যাচকে বলেছিলাম দুটো ইম্পর্টেন্ট নার্ভ থাকে। ইফ ইট ইজ এ স্পাইন অফ দ্য স্ফেনয়েড, এইটা যদি স্পাইন অফ দ্য স্ফেনয়েড হয় তাহলে এর এখানে ল্যাটারালি একটা নার্ভ থাকে, মিডিয়ালি একটা নার্ভ থাকে। ল্যাটারাল নার্ভটার নাম হচ্ছে অরিকুলোটেম্পোরাল নার্ভ অ্যান্ড মিডিয়াল নার্ভটার নাম হচ্ছে কর্ডা টিম্প্যানি নার্ভ। অরিকুলোটেম্পোরাল নার্ভ সাপ্লাই করে প্যারোটিড গ্ল্যান্ডকে, কর্ডা টিম্প্যানি নার্ভ দিয়ে সাবম্যান্ডিবুল এই গ্ল্যান্ডগুলিকে সাপ্লাই করে। সুতরাং স্পাইন অফ দ্য স্ফেনয়েড যদি ফ্র্যাকচার হয়, both this nerve may be damaged, leading to loss of salivation. Kintu it is of theoretical interest. Spine of the sphenoid fracture is very rare, karon it is so deeply placed and covered by the muscle. So spine of the sphenoid fracture is very rare. Just theoretical জানার জন্য আমরা প্রশ্ন করি যে spine of the sphenoid fracture হলে কি হবে? Sir, fracture of the auriculotemporal nerve and chorda tympani nerve fracture হবে, এই ড্যামেজড হবে, ফলে স্যালিভেশন, লস অফ স্যালিভারি সিক্রেশন হবে। এইটার জন্যই জিজ্ঞেস করা হয়। সুতরাং স্ফেনোম্যান্ডিবুলার লিগামেন্টেরও ল্যাটারালি রয়েছে অরিকুলোটেম্পোরাল নার্ভ আর মিডিয়ালি রয়েছে এই কর্ডা টিম্প্যানি নার্ভ। ইট ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট রিলেশন। নেক্সট হচ্ছে স্টাইলোম্যান্ডিবুলার লিগামেন্ট। Stylomandibular ligament attached to the styloid process of the temporal fossa to the angle of the mandible. এটার ইম্পর্টেন্স কি বারবার বলেছি, কতবার বলেছি। It is nothing but the condensation of the deep investing layer of the deep cervical fossa which covers the parotid gland. এই investing layer of the deep cervical fossa splits to enclose the parotid gland. So suppose if it is a parotid gland, there is an superficial layer and there is an deep layer. এটা যদি parotid gland হয়, এটার একটা investing layer এসেছে, splits করেছে। So there is a superficial layer which is very strong, known as the parotidomasseteric fossa, and this layer is not so strong and it is thickened apart to form a ligament known as the stylomandibular ligament. So stylomandibular ligament is a thickened part of the investing layer of the deep cervical fossa. Sphenomandibular ligament is a remnant of the Meckel's cartilage, the sheath of the Meckel's cartilage. এইটা মনে রাখবে বারবার, কারণ এবার তোমাদের এমসিকিউ 12টা আসবে, নট 10। এবার আগে এতদিন পর্যন্ত 10টা এমসিকিউ আসতো, এবার 12টা এমসিকিউ আসবে। এবং তোমাদের শর্ট অ্যান্সার কোশ্চেন কমে শর্ট নোটস বেড়ে গেছে, পরে আমি জানাবো কি কি চেঞ্জ হয়েছে। সুতরাং শর্ট নোটসের দিকে দিয়ে লক্ষ্য রেখে পড়বে, এবং শর্ট নোটসের মধ্যে বলা হয়েছে অ্যাপ্লাইড ইম্পর্টেন্স যেগুলি রয়েছে সেগুলি থেকেই বেশি শর্ট নোটস দেবে। তাহলে আমরা দুটো লিগামেন্ট পড়লাম, লিগামেন্টস অফ টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট হয়ে গেল। নেক্সট আবার দেখাচ্ছি sphenomandibular ligament and stylomandibular ligament. It is a remnant of the first arch. It is the investing layer of the deep cervical fossa thickened. Stylomandibular ligament. Another important key, stylomandibular ligament, it separates the parotid gland from the submandibular gland. It separates the parotid gland from the submandibular gland. দুটো খুব ক্লোজলি অ্যাপ্লাইড। সার্জনরা যখন অপারেশন করে স্টাইলোম্যান্ডিবুলার লিগামেন্টটা বার করে দেখে যে কোনটা সাবম্যান্ডিবুলার কোনটা প্যারোটিড। এই জায়গাটায় দুটো প্রায় একসাথে হয়ে যায়, বোঝা যায় না। নেক্সট
এই স্ফেনোম্যান্ডিবুলার লিগামেন্টের রিলেশন যদি শর্ট নাইট দেয়, এটা হচ্ছে স্ফেনোম্যান্ডিবুলার লিগামেন্ট, এদিকে অরিকুলোটেম্পোরাল ভেসেলস, অরিকুলোটেম্পোরাল নার্ভ, ওদিকে কর্ডা টিম্প্যানি নার্ভ। নেক্সট, অত ডিটেলস লাগবে না। নেক্সট, পাল্টে যায়, হয়ে গেছে। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে নার্ভ সাপ্লাই অফ দ্য গ্ল্যান্ড, এই নার্ভ সাপ্লাই অফ দ্য জয়েন্ট, অরিকুলোটেম্পোরাল নার্ভ অ্যান্ড ম্যাসেটারিক নার্ভ। আগেরটা দাও তো। Auriculotemporal nerve and mesenteric nerve is the nerve supply of the parotid gland. Arterial supply, next. Maxillary artery and superficial temporal artery. Next. Lymphatic drainage, preauricular nodes, deep parotid nodes, upper deep cervical nodes. Next. Stability. A joint is notorious for unstable. ভালো করেই তোমরা জানো, যখন আমরা খুব হাই তুলি অনেক সময় জয়েন্টটা, মুখটা আটকে যায়, আর বন্ধ করতে পারি না। কি হয়েছে? ডিসলোকেশন অফ দ্য টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট হয়েছে। আমরা খুব জোরে যখন হাই তুলি অনেক সময় হঠাৎ দেখা গেল, হয়ে গেল, কট করে আওয়াজ হলো, আর মুখ বন্ধ করতে পারছি না। কি হয়েছে? ডিসলোকেশন অফ দ্য টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট হয়ে গেছে। সুতরাং এই জয়েন্টটাকে স্টেবল দেওয়ার জন্য কি কি রয়েছে? আর্টিকুলার এমিনেন্স, কন্ট্রাকশন অফ দ্য পস্টেরিয়র ফাইবার্স অফ দ্য টেম্পোরালিস মাসল। এটা সামনের দিক দিয়ে, জয়েন্টটা সামনের দিক দিয়ে যখন এগোতে চায় তখন এখানে আর্টিকুলার এমিনেন্স রয়েছে টেম্পোরাল বোনে, সেটা আটকায়, আর পেছন দিক দিয়ে টেম্পোরালিস মাসলটা টানতে থাকে, ফলে সামনের দিকে ডিসলোকেশন হয় না। আর পেছন দিকের ডিসলোকেশনটাকে আটকায় ল্যাটারাল টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার লিগামেন্ট অ্যান্ড কন্ট্রাকশন অফ দ্য ল্যাটারাল টেরিগয়েড। এইটা পড়ে নেবে কিন্তু। এই টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট নটোরিয়াস ফর ডিসলোকেশন, সামনে বেগিয়ে যেতে পারে বা পেছনে চলে যেতে পারে। সামনের দিকটা আটকায় আর্টিকুলার এমিনেন্স, বনি একটা যেটা দেখালাম। আর কি করে? পেছন দিক থেকে টেম্পোরালিস ওকে পেছন দিকে টেনে রাখে, ফলে সামনে এগোতে পারে না ম্যান্ডিবলটা। আর পেছন দিকে এগোতে পারে না, সামনের দিক থেকে কে টানে? ল্যাটারাল লিগামেন্ট আর ল্যাটারাল টেরিগয়েড, ফলে জয়েন্টটা আমাদের স্টেবল আছে। নেক্সট, এইবারে হচ্ছে আসল মুভমেন্টস। মুভমেন্টস কি কি আছে? প্রোট্রাকশন, এই যে লোয়ার জ এগিয়ে গেল, রিট্রাকশন, পেছনে গেল, এটা কি হলো? ম্যান্ডিবল নিচে নামলো। ডিপ্রেশন, ম্যান্ডিবল উপরে উঠছে। এলিভেশন, আর খাওয়ার সময় সাইড টু সাইড অর চিউইং মুভমেন্টস। তাহলে কি কি হচ্ছে? প্রোট্রুশন ম্যান্ডিবলের রেফারেন্সে হচ্ছে, বারবার বলছি এটা ম্যান্ডিবল। প্রোট্রুশন, রিট্রাকশন, ডিপ্রেশন, এলিভেশন অ্যান্ড সাইড টু সাইড অর চিউইং মুভমেন্টস। আমরা যখন খাচ্ছি তাহলে কি কি হচ্ছে? ছবি দেখাও। নেক্সট, এই যে প্রোট্রুশন, আপার লিপ থেকে লোয়ার লিপটে বেরিয়ে গেছে, বুঝতে পারছো কি? এটাকে কি বলে? প্রোট্রাকশন বা প্রোট্রুশন। এই যে লোয়ার লিপ পেছনে ঢুকে গেছে, রিট্রাকশন। নেক্সট, ডিপ্রেশন, হা করছি যে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এলিভেশন, মুখ বন্ধ করছি। নেক্সট, সাইড টু সাইড চিউইং মুভমেন্ট। এই কটা মুভমেন্টস আছে। এই মুভমেন্টস গুলি কি করে হয়? আগেই জানতে হবে একটা জিনিস, এই আর্টিকুলার ডিস্ক, এটা একটু ভালো করে লক্ষ্য রাখো, এটা বুঝতে পারবে না না বলে দিলে, বইতে পড়ে হবে না। এই আর্টিকুলার ডিস্ক ডিভাইড this is the joint cavity, temporomandibular joint. This joint cavity is divided into a upper component and a lower. Upper কে আমরা কি বলি? কি নাম দেওয়া যায়? মেনিস্কোটেম্পোরাল কম্পোনেন্ট, আর এটাকে আমরা বলতে পারি মেনিস্কোম্যান্ডিবুলার কম্পোনেন্ট। আমরা সহজভাবে বলি আপার কম্পোনেন্ট, আপার স্পেস or lower space, right?
এই ডিস্কটাকে, এই পুরো জয়েন্ট ক্যাভিটিকে দুটো ভাগে ভাগ করেছে। আর কি ইম্পর্টেন্ট জিনিস ভালো করে জেনে রাখো, দিস ডিস্ক, articular disc, is attached to the mandible in anterior and posterior part by two ligaments, two strong fibrous ligaments. So when the mandible moves, the disc also moves. If the mandible moves forward, disc also moves forward. কিন্তু এইবারে ভালো করে শোনো আরেকবার, আমাদের জয়েন্টের কয়েকটা মুভমেন্ট আছে। একটা হচ্ছে গ্লাইডিং মুভমেন্ট, জুতোটাকে এরম করো, ইট ইজ দ্য গ্লাইডিং, দিস ইজ দ্য গ্লাইডিং মুভমেন্ট, এটাকে আমরা গ্লাইডিং বলি। আরেকটা হয় এখানে রোটেশন, কি হয়, ম্যান্ডিবলটা এরম রোটেট করে, এই যে দুটো কন্ডাইল আমার এরম হচ্ছে, তাহলে এইটা হচ্ছে গ্লাইডিং, এটা হচ্ছে রোটেশন। তাহলে আমরা যখন প্রোট্রুশন করি তখন এটা গ্লাইডিং হচ্ছে, রিট্রাকশন করলেও গ্লাইডিং হচ্ছে। কিন্তু গন্ডগোলটা কোথায় হচ্ছে, যখন আমরা ডিপ্রেশন করছি, মুখটা খুলছি বা মুখটা বন্ধ করছি, এলিভেশন, তখন একটা কমপ্লেক্স মুভমেন্ট হচ্ছে। কমপ্লেক্স মুভমেন্টটা কি হয়, প্রথমে কি হচ্ছে, আমরা এবার মুখটা বন্ধ আছে, আমার মুখ বন্ধ, এবার আমি মুখ খুলব, রাইট, মুখটা খুলতে হবে। খুব সহজে কি এরম করলেই খুলে যাবে? না, খুলবে না। তার জন্য দরকার হচ্ছে গ্লাইডিং প্লাস রোটেশন। মুখটা খুলতে গেলে, স্টেবল পজিশন থেকে মুখটা খুলতে গেলে আমার দরকার হচ্ছে গ্লাইডিং মুভমেন্টস, নাম্বার 2 হচ্ছে রোটেশন মুভমেন্ট। এবার কোনটা কোথায় হয়, গ্লাইডিংটা হয় আপার কম্পোনেন্টে, মানে ম্যান্ডিবল, এটা ধরো আর্টিকুলার ডিস্ক, এই যে এখানে রয়েছে, এটা হচ্ছে কন্ডাইল অফ দ্য ম্যান্ডিবল, কেমন, হেড অফ দ্য ম্যান্ডিবল, আর্টিকুলার ডিস্ক লেগে রয়েছে, আগেই বলেছি লিগামেন্ট দিয়ে লেগে রয়েছে, আর এটা হচ্ছে আর্টিকুলার ফসা। ভালো করে লক্ষ্য রাখো, যখন গ্লাইডিং হচ্ছে উইথ দ্য ডিস্ক এগিয়ে যাচ্ছে ইন দ্য আপার কম্পার্টমেন্ট, এটা হচ্ছে আপার, এটা হচ্ছে লোয়ার, এগিয়ে যাচ্ছে। গ্লাইডিং হচ্ছে আপার কম্পার্টমেন্টে কি হচ্ছে, ম্যান্ডিবল উইথ দ্য ডিস্ক মুভস ফরওয়ার্ড, গ্লাইডস ফরওয়ার্ড। তাহলে প্রথম যখন আমরা মুখ খুলছি কি হচ্ছে, এটা জাস্ট গ্লাইডস ফরওয়ার্ড, ঠিক তার সাথে সাথে ম্যান্ডিবলটা এরম ভাবে রোটেট করে লোয়ার কম্পার্টমেন্টে, এই ছোট্ট স্পেসটায় ম্যান্ডিবলটা এরকম হয়ে যায়। এইদিকে চলে আসে, তাহলে প্রথমে এদিকে গেল, কিছুক্ষণ পরে এটা এদিকে এলো, তাহলে গ্লাইডিং রোটেশন, প্রথমে গ্লাইডিং রোটেশন, আবার যখন মুখটা বন্ধ করছি ব্যাকওয়ার্ড রোটেশন, ব্যাকওয়ার্ড গ্লাইডিং। তাহলে মুখ খুলছি যখন কি হচ্ছে, আপার কম্পার্টমেন্টে, এখানে আরেকটু কমপ্লিকেটেড হলে আমি এটা করলাম না, ইনিশিয়ালি কিন্তু 3টে ফেজে হয়। আপার কম্পার্টমেন্টে প্রথমে একটু রোটেশন হয়, তারপর গ্লাইডিং হয়, তারপরে আবার ফার্দার রোটেশন হয়। আমি যাচ্ছি না, সহজভাবে গ্লাইডিং ইন দ্য আপার কম্পার্টমেন্ট অ্যান্ড রোটেশন ইন দ্য লোয়ার কম্পার্টমেন্ট। আর যখন মুখ বন্ধ করছি ব্যাকওয়ার্ড রোটেশন অ্যান্ড ব্যাকওয়ার্ড গ্লাইডিং, শেষ। আর সাইড, এইগুলি হচ্ছে মুভমেন্টের মেকানিজম। আবার বলছি, ওপেনিং এর সময় কি হচ্ছে, গ্লাইডিং ইন দ্য আপার কম্পার্টমেন্ট, রোটেশন ইন দ্য লোয়ার কম্পার্টমেন্ট। আর ব্যাকওয়ার্ড যখন মুখ বন্ধ করছি, রোটেশন ইন দ্য লোয়ার কম্পার্টমেন্ট, গ্লাইডিং, ব্যাকওয়ার্ড গ্লাইডিং ইন দ্য আপার কম্পার্টমেন্ট। ক্লিয়ার হয়েছে জিনিসটা? তাহলে গ্লাইডিং অ্যান্ড রোটেশন, রোটেশন অ্যান্ড গ্লাইডিং,
এইভাবে আমরা মুখ খুলছি, মুখ বন্ধ করছি, রাইট? আর এরপরে হচ্ছে মাসেলস, খুব সহজ। একটা ছবি আঁকলেই আমি যেরকম তোমাদের আই মুভমেন্টে এঁকেছিলাম, সুপিরিয়র রেক্টাস, মিডিল রেক্টাস, এটা বোধহয় কোন বই থেকে নিয়েছে আমার খেয়াল পড়ছে না, খুব সুন্দর এটা। ছবিটা এত নেই, এই পাল্টাও পাল্টাও পাল্টে পাল্টে, আচ্ছা এইটা বাস। তাহলে এইটাই আমি এঁকেছি। কোন বই থেকে বলো তো দেখি, আমার মনে পড়ছে না। ও, এটা লেখা হয়নি, প্রোট্রাকশন। আচ্ছা, এইটা বলার আগে একটা লাইন বলছি, তোমাদের কম্পিটেন্সিতে আছে মাসেলস অফ ম্যাস্টিকেশন কি কি। There are 4 muscles of mastications: temporalis, masseter, lateral pterygoid, medial pterygoid. এগুলিকে মাসেলস অফ ম্যাস্টিকেশন, এগুলিও তো আছে, এগুলিকে অতটা আমরা বলছি না। কেন বলছি না? এগুলির একটা কমন ক্যারেক্টারিস্টিক আছে, যেরকম হ্যামস্ট্রিং এর একটা কমন ক্যারেক্টারিস্টিক আছে। কি কি ক্যারেক্টারিস্টিক? They are more or less attached to the mandible. 1 নম্বর, সমস্ত মাসল ম্যান্ডিবলে একটা অ্যাটাচমেন্ট থাকে। Number 2, they are all derived, these muscles are all derived from the myotome of the first branchial arch. Number 3, they are all supplied by the first branchial arch nerve, that is the mandibular nerve, and they helps in masticationary process. সুতরাং এই টেম্পোরালিস, ম্যাসেটার, মিডিয়াল টেরিগয়েড and ল্যাটারাল টেরিগয়েডকে আমরা মাসলস অফ ম্যাস্টিকেশন বলি। পেছন পেছন ঘোরো, পেছন, না না পেছনে, ব্যাক 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 ব্যাক, পেছন দিকে চলো, মানে আগে আগে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বাস 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 বাস, এদিকে নামো 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 নামো, এখান থেকে। This is the temporalis muscle.
attached from the temporal fossa and attached to the neck of the mandible. So this is the temporalis muscle. This is the masseter muscle. AJ. This is the medial pterygoid. This is the lateral pterygoid muscle. So these are the all muscles of mastication. Nerve supply is very easy, mandibular nerve. Next. This is the masseter muscle that takes origin from here and inserted here in the ramus of the mandible close to the angle in outer surface. Come on. Temporalis এখান থেকে অরিজিন নিয়ে কোরোনয়েড ফসাতে এখানটায় ইনসারশন নিচ্ছে। নেক্সট, এইটা হচ্ছে ম্যাসেটার মাসল। নেক্সট, এটা মিডিয়াল টেরিগয়েড, এটা হচ্ছে ল্যাটারাল টেরিগয়েড। আপার হেড, লোয়ার হেড, মিডিয়াল টেরিগয়েডেরও দুটো হেড আছে। নেক্সট, ছেড়ে দাও। এইটা হচ্ছে মাইলোহায়োইড মাসল, এইখানের মাসলটা একটু আইডিয়া করে নাও বাস। এইবার আমরা এই আইডিয়া নিয়ে আমরা এবার দেখছি, আমরা শিখলাম প্রোট্রাকশন কিভাবে হয়, রিট্রাকশন কিভাবে হয়, ডিপ্রেশন বা ওপেনিং অফ দ্য মাউথ কিভাবে হয়, এলিভেশন কিভাবে হয়। হোয়াট আর দ্য মাসলস, এইটা যদি থাকে আমাদের আর কোনো অসুবিধা নেই। ডিপ্রেশন বা ওপেনিং অফ দ্য মাউথ, চিফ মাসল ইজ দ্য ল্যাটারাল টেরিগয়েড। aided by mylohyoid, digastric and geniohyoid। তার জন্য আমি ডট ডট করে দিয়েছি এটা। চিফ মাসল অফ ওপেনিং অফ দ্য মাউথ ইজ দ্য ল্যাটারাল টেরিগয়েড। সুতরাং ল্যাটারাল টেরিগয়েড মাসল প্যারালিসিস হয়ে গেলে তুমি আর মুখ খুলতে পারবে না। এইডেড বাই, হেল্প করে mylohyoid, digastric, geniohyoid। এলিভেশন, temporalis, main muscle, টেনে নেয়। aided by medial pterygoid and masseter। protraction, medial pterygoid, masseter and lateral pterygoid। এই দেখো। retraction, temporalis, digastric, geniohyoid। হয়ে গেল। সুতরাং এইটা যদি আমি জানি, একবার দুবার প্র্যাকটিস করি, থিওরিতে আমার কোনো অসুবিধা নেই। কেমন? নেক্সট, নেক্সট, নেক্সট। এরপরে হচ্ছে লাস্ট। নেক্সট, পাল্টে দাও, পাল্টে। নেক্সট, আচ্ছা, আগেরটা আগেরটা আগেরটা। এরপরে হচ্ছে অ্যাপ্লাইড। অ্যাপ্লাইডের একটাই ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে যেটা বললাম, ডিসলোকেশন অফ দ্য টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট। খুব কমন, কমন না হলেও হয়। এই যে হাই তুললো, ওরকম আরেকটু বেশি তুললেই ওর ডিসলোকেট হয়ে যেত। সুতরাং সাবধান, ক্লাসে হাই তোলার সময় সাবধান। এই দেখো, তোমার তো ডিসলোকেট হলো বলে, একবার যদি হয় খবরদার প্রসিডিওর না জেনে রিডাকশন করার চেষ্টা করো না। কারো যদি লক ওপেন মাউথ হয়ে লকড হয়ে যায়, প্রসিডিওর না জেনে খবরদার চেষ্টা করবে না। যেই চেষ্টা করবে ফ্র্যাকচার অফ দ্য নেক অফ দ্য ম্যান্ডিবল হয়ে যাবে। কেন হচ্ছে? তাহলে ডিসলোকেশনটা কিভাবে হয়? আগেরটা দেখি, আগে আছে কিনা ছবি, আগে ব্যাক। হ্যাঁ, এইখানে ম্যান্ডিবলটা থাকার কথা, ম্যান্ডিবলের হেডটা এইখানে থাকার কথা। এবার হাই তুলেছে, ল্যাটারাল টেরিগয়েড অ্যাকশন করছে, এগিয়ে নিচে নেমেছে, ফট করে সামনে চলে গেছে, এবং পেছনে রয়েছে এই আর্টিকুলার টিউবারকেলটা, ফলে আর ব্যাক করতে পারছে না। এক্সেসিভ করলে সামনে চলে গেল, গিয়ে আর্টিকুলার টিউবারকেলটা পেছনে রয়েছে। এই হচ্ছে আর্টিকুলার ফসা, এই আর্টিকুলার টিউবারকেল, এই হচ্ছে জাইগোমেটিক আর্চ। এই হেড অফ দ্য ম্যান্ডিবল নর্মালি এখানে রয়েছে।
এইদিকে যেতে পারছে না, আর্টিকুলার টিউবারকুল বলেছি, প্রিভেন্টস ফরওয়ার্ড ডিক্লেশন ফ্রম দ্য আর্টিকুলার এমিনেন্স অন আর্টিকুলার টিউবারকুল, এইটা থাকার জন্য সামনে যাচ্ছে না। এবার ও হাই তুলেছে প্রচন্ড, অথবা কোনো ডেন্টাল প্রসিডিওর করছে, করে এরকম করে ইনজেকশন দিচ্ছে, অনেকটা মুখ বলছে হা করুন হা করুন, ডেন্টালে সবসময় বলে আরো জোরে হা করুন, করতে করতে কি হয়েছে, এইটা এখানে এসে গেছে এবং টপ করে এটা সামনে চলে গেছে। ফলে কি হয়েছে, এ আর ব্যাক করতে পারছে না, এইটা থাকার জন্য ব্যাক করতে পারছে না, ফলে ফরওয়ার্ড ডিসলোকেশন হয়ে গেছে। অনলি একটা দিকেই হয়, টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট ফরওয়ার্ড ডিসলোকেশন হয়, ওইখানে গিয়ে আটকে গেছে হা অবস্থায়। তাহলে কি করতে হবে, এইটা প্রসিডিওর না জেনে খবরদার করবে না, হা করতে হবে, হাতে গ্লাভস দরকার হলে, কারণ ফট করে অনেক সময় বন্ধ করার সময় হাতে তোমার এই মানে যা পেশেন্ট কামড় দিয়ে দিতে মানে লক হয়ে যেতে পারে, ভালো করে ব্যান্ডেজ বেঁধে নেবে, নিয়ে এই দুটো আঙ্গুল একদম লাস্ট মোলার টিতে দিয়ে এখানে চাপ দেবে, মোলার এখানে মোলার টিপটা রয়েছে, চাপ দিয়ে এটাকে নিচে নামাবে, তার সাথে সাথে মুখটা বন্ধ করতে হবে, টাক করে ঢুকে যাবে, পেছন দিকে ঠেলতে হবে। দেখাচ্ছি আমি, দেখা, এই যে লাস্ট মোলার টিতে এ নামাচ্ছে আর তার সাথে সাথে মুখটাকে ওপেন বন্ধ করতে বলছে, দু একবার প্র্যাকটিস করলেই হয়ে যায়। নেক্সট তোমাদের আউটডোরে করতে হতে পারে। এই যে ডিসলোকেশন হয়েছে দেখো, এটা হচ্ছে ম্যান্ডিবুলার ফসা, আর্টিকুলার এমিনেন্স, এই ডিসলোকেট হয়ে পড়ে আছে, এইটা থাকার জন্য ব্যাক করতে পারছে না। নেক্সট এই ডিসলোকেট হয়ে গেছে দেখো, হাক অবস্থায় ডিসলোকেট হয়েছে। নেক্সট, না না সামনে পেছনে এগিয়ে যায় এগিয়ে যায়, হ্যাঁ এই যে এইখানে টিপছে আর এই দিকে তুলে দিচ্ছে, এইভাবে করতে হবে, উঠে যাবে, আটকে যাবে, একটা আওয়াজ হবে, এরকম করে নিয়ে নিচের দিকে চাপ দিয়ে, মানে এটাকে কি কাজ করছি, নিচে চাপ দিচ্ছি কেন, এটাকে নিচে নিয়ে আসছি, তারপরে যেই মাউথটা বন্ধ হচ্ছে অটোমেটিক চলে যাবে। সুতরাং এই প্রসিডিওরটাই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। তাহলে পরীক্ষায় তো আর এসব দেবে না, তোমরা সার্জারি নাও, দেবে কি, ইন হুইচ ডাইরেকশন the temporomandibular joint dislocation is common, sir, anterior.